मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय विज्ञ श्रोता एवं दर्शक वृंद, गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक एपिसोड को आउ एक अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची। मो नारायण मिश्र। आज विषय आपण बुढ़ा हो गले, अर्थात आपण बुढ़ा हेले कि नहीं केमी जाना। बाल पाचिगले लोक बुढ़ा हमें, निषधाड़ी पाचिगले लोक बुढ़ा हमें, कहीं सेमती जाना भारी कष्टकर। आजिकल युवक मान केश पाचि जाऊँगी, तेणु बुढ़ा है जानापी कि केते गुड़े क्राइटेरियन अच्छी। आपण ताकू सदाबले भल कर शुणु एवं मन रखु, तार जना पड़ो जे आप प्रकृत में बुढ़ा होती ना ना। आपण को पिला माने आपण को नुआ जामा पैंट किणिया को डाकुंट, आस बापा जीवा तुम हड़े पैंट सार्ट किणवा। आप मना कर ना ना मुझे ना, मोर टैग छड़ा रही केतटा पैंट सार्ट हल थुआई, मुझे करी कौन, घरे बस नुआ पैंट सार्ट कौन दरकार। आप जाऊना दुई थर तीन थर डाकला आपण जाऊना, ताने आप बुढ़ा हो गले। आपण समवयस्क बा क्लासमेट्स, समवयस्क आपण क्लासमेट मैंने आपको डाकुंट गोटे खाଇବା पिवा एकाठी करिया, अमुक जगार करवा अमुक दिन करवा, भल दिन अच्छे। आप मना कर ना ना मुझे जीविनी, तुम्हें कर, मोर किसी आपत्ति ना, मुझे जीविनी, मतलब इच्छा होनी जावाक। ताने आप बुढ़ा हो गले। आपण नाती नातुणी शॉपिंग मॉल आड़े जावाक डाकुंट, प्रदर्शनी आड़ को जावाक डाकुंट, बही प्रदर्शनी बुक्स एक्जिबिशन हो कि हस्ततंत्र प्रदर्शनी हो जहाँ भी हो सागर जावाक से डाकुंट। गाड़ी ठिया ड्राइवर अच्छी, आप मना कर ना ना बापा बो को लेकिन जाओ, मुझे जीविनी, ताने आप बुढ़ा हो गले। आपण कॉलोनी चारि पाँच लोक आपण घरे पहुँचती, आपन कहते सारे चलतु गोटे जगह देखा जा 4-5 किलोमीटर दूर, बढ़िया जगह, भल जमी जड़े प्लटिंग कर बिकुची, आसन जा आप किणतु न किणतु, आसतु एकाठी सांग जा देखिक आसवे। ना नहीं मोर जमी किणवार नहीं, मुझे देखा कहीं जी, मुझे जीविनी। आप पूरा सीधा मना कर आप प्रकृति में बुढ़ा हो गले। आपणकर जदि युवगोष्ठी जोड़ा पिला माने आजकल से सब धूमधाम कर 70-80 स्पीड रे गाड़ी चलाउं, जामा पैंट जो पिंधुंट किसी अंश शरीर देखा, ये सब आप बराबर बारुंट, समालोचना करण बेलर जुग कथा सब कहते, ये सब जुग नष्ट होगा बोली कहते। ताने आप बुढ़ा प्रकृति में बुढ़ा हो गले। आपण बहु चाकरी कर सांग मान को डाकी गोटे खावा पीवा हो घरे, आपण घरे हस खुशी चली गोटे माहौल सृष्टि होती, खुशी गोटे माहौल सृष्टि होती। आपको से भल लगुनि, आपड़ कहते जहाँ करवा कथा बाहर करें कहीं आसी कर भल लगुनि, आपना काले पुओ बो रागे, किंतु भितर भितर आपन को असंतुष्ट रोचते। ताने आप बुढ़ा हो गले। बगीचार फूल फुटी, आपण बगीचार भंवर उड़ुं, शीतल पवन दौर, खरा टाण ना, आकाशे माला बग उड़ुं, ये सब जो परिवेश, ये परिवेश रे आपण मन भितर पुराना हिंदी पिक्चर बा किसी रोमांटिक गाना ढुकू ना, खाली भजन शुणा को आपंकर इच्छा हो, प्रवचन शुणा को इच्छा हो, ताने आप बुढ़ा हो गले। टीवीटा खोलिक आप बस आप देखुं न्यूज बा प्रवचन, अन्य किसी इंडियन आइडल, कपिल शर्मा शो बा कौन सी कॉमेडी सीरियल बा किसी सिनेमा किसी देखा आपंकर इच्छा होनी, खाली न्यूज आउ प्रवचन देखुं, ताने आप बुढ़ा हो गले। आप टीवी देखुं, आप नाती नातुणी आसी बंद कर सीरियलटा देखुं, आप रागी जाऊँ भितर भितर कही पार ना कि काले पुओ बो कौन कहे, घंटा घंटा आप बस न्यूज देखुं, से किसी कहना, आप प्रवचन पूरा शुणुं, से किसी कहना, कि किसी देखा चाहिए जो जिनस देखुं, जो फिल्म सब हरर पिक्चर, कॉमेडी पिक्चर बा कौन सी सिनेमा से टीवी देखला बेलू आपको विरक्त लगुच।
ଆପଣ ନିଜ ଦେଖିବାଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ବା ଖୁସି ହେବାଟାକୁ ଆପଣ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଦୋଷ ଭାବିକିରି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଚ୍ୟାନେଲଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଛୁଆ ଆସିକରି? ଛୁଆ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଛୁଆ ହିଁ ଡେଇଁବେ, ଛୁଆ ହସ ଖେଳ କରିବେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବି କରିବେ। ଆପଣ ସେସବୁ ଉଦାର ହୃଦୟରେ ଯଦି କ୍ଷମା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କଲେ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଆୟୋଜନ କଲେ ବି ଆପଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ହୋଟେଲକୁ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ପରିବାର ପତ୍ର ନେଇ ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ସେଠି ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ଘରେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ହୋଟେଲରୁ ମଗା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ମଗାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେଉ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସକାଶେ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ତିଆରି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ଯିଏ ସବୁଦିନ 2 ବେଳା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ମଗା ହେଉଛି ବା ଆପଣ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା କଥା ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ପରିବା କିଣିଲା ବେଳେ ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବା ରେଟ୍ କେତେ। ଆପଣ କେବଳ ସେ ମୁହଁ ହିସାବ କରୁଛି ବା କାଲକୁଲେଟର ହିସାବ କରୁଛି, କେବଳ ଟଙ୍କାଟି ହିସାବ କରୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 780 ଟଙ୍କା। ଆପଣ 800 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ 20 ଟଙ୍କା ଫେରୁଛି ନ ଫେରୁଛି ନ ଦେଖିକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ତାମାନେ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣ ରିଟାୟାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦେବାକୁ, ତେଣୁ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଆଉ ମୁଲାମୁଲି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୁଲାମୁଲି ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ସେ ହୁଏତ ତା ପାଖରେ ଲାଞ୍ଚ ପଇସା କିଛି ଥାଇପାରେ ବା ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼ୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଥାଇପାରେ ବା ସେ ଅବସର ନେଇଛି ରିଟାୟାର କରିଥାଇପାରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ପରିବା ଆସିଲା ଏବଂ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍, ଟୋଟାଲ୍ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ବିନା କାରଣରେ ଫିନା ଫୋପଡ଼ା କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼େ ସଦାବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କ'ଣ ଭୋଗୁଛି, ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଲା। ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାବା, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଉପରେ ଆପଣ ବରାବର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇସବୁ କାରଣ ନେଇକି। ଯଦି କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ବରାବର ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଜ୍ୟୋତିଷ କ'ଣ କହୁଛି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ କୌଣସି ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାବା, ଆଜିକାଲି ବହୁ ପ୍ରକାର ଠକ ବାହାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମାଜନରୁ ମଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା, ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି, ନାତୁଣୀ, ଏମାନେ ଆମାଜନରୁ ବରାବର ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଗାଉଛନ୍ତି, କେତେକ ରେଗୁଲାରଲି ମଧ୍ୟ ମଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆମାଜନରୁ ମଗା ହେଉଛି? ଆରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲେ 5,000, 3,000, 10,000, 20,000 ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମାଜନ ନଥିଲା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନଥିଲା, ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯୁଗ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଯୁଗ ବଦଳିଗଲାଣି। ସେମାନେ ମଗାଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ, ସେମାନେ ଆମାଜନରୁ ମଗାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ମଗାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମଗାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବି ମଗାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆଣିବା କଥା ଘର ପାଇଁକି, ପରିବାପତ୍ର ହେଉ ବା ଦୋକାନ ସଉଦା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ହେଉ, ଅଧିକ ଘିନି ଆସୁଛନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ 1,00,000, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା 70,000 ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବେ 1.5 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5,000, 3,000 ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏବେ 10-15,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ବି ହେଇଯାଏ, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ କ୍ଷତି ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ବରାବର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶେଷ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ବେପାରରେ ମୁଣ୍ଡ କରିବା, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭାଷଣ ଦେବା ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ ସେଇଟା ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ ନଲେଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ ଆପଣ 4-5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା,
ଯେକୌଣସି 3ଟାର କର କି 8ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର ଯେକୌଣସି 5ଟାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 8-10 ପେଜର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏବଂ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସେସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ନ ପଶିଲେ ଆପଣ ସେସବୁର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେନି ଆପଣ ବେଳେ ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ପାସ୍ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ସେମାନେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବି ସେମାନେ 90% ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ବହୁତ ପିଲା ରଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ନୁହନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ରଖୁଛନ୍ତି 98-99% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି ପୁରୁଣା କଥା ଆପଣ ବେଳ କଥା ସେଟା ସବୁବେଳେ କହିକିରି ଆପଣ ଅଯଥା ନିଜ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବା ପଡ଼ୋଶୀ କୌଣସି ମହିଳା ବା କୌଣସି ମହିଳା ଅତିଥି ଏମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଆପଣ କେବେ ଯଦି କାହା ସହିତ ମିଶିବେନି ଅନୁଶୋଚିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବରାବର ତାମାନେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ତାମାନେ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କି ତା ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ତାମାନେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ବା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାରଣ ସକାଶେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ପ୍ରକୃତ ବୁଢ଼ା କିଏ ପ୍ରକୃତ ବୁଢ଼ା ସେ ନୁହଁ ଯେ ଯାହାର ବାଳ ପାଚିଯାଇଛି ବା ଯିଏ ପାଚିଲା ବାଳରେ ଡାଇଫାଇ ମାରିକିରି କଳା କରିକିରି ବସିଛି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ସିଏ ପ୍ରକୃତ ବୁଢ଼ା ନୁହଁ ପ୍ରକୃତ ବୁଢ଼ା ହେଉଛି ସିଏ ଯେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ୟା ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ରହିବା ୟୁଥ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଥ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 80 ବର୍ଷ ଉପରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 65 ବର୍ଷର ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲୋକ ଘର ଛଡ଼ା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡକି ଯଦି ଆପଣ ୟଙ୍ଗ ରଖିବେ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେବେ ଇଏ ହେଲା ଆଜିର ବିଷୟ ଯେ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଜ୍ଞ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଗହନ କଥା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏଇଟା ଭିତିରି କଥା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାହିଁ ଭିତିରି କଥା ଯେଉଁ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ଧରିତ୍ରୀରେ ହେଉ ବା ସମ୍ବାଦରେ ସମାଜରେ ପ୍ରମେୟରେ ବହୁତ ପେପରରେ ଲେଖିଛି ସମ୍ବାଦରେ ଲେଖିଛି ସେସବୁକୁ 25 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା 1999 ମସିହାରେ ଭିତିରି କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2024 ସୁଦ୍ଧା ତାର ସିଲଭର ଜୁବଲି ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗହନ କଥା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏଇଥିରେ ଗତ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଥିଲା ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଗତ ଥରକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି ବିଷୟଟି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ ପଶିଗଲା ପାଟରେ ଯେ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇଥିଲେ ଭୁଲ ବଶତଃ ମୁଁ ତାକୁ ଦ୍ରୋଣ କହିଦେଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦାର ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅମ୍ବା ପରଜନ୍ମରେ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ଶିଖଣ୍ଡୀ ହେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇଥିଲେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ନୁହେଁ ଗୀତାରେ ଗୀତା ତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 88 ଅଧ୍ୟାୟ 48 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସହଜଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ସଦୋଷମପି ନ ତ୍ୟଜେତ୍ ସହଜଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ସଦୋଷମପି ନ ତ୍ୟଜେତ୍ ସର୍ବାରମ୍ଭା ହି ଦୂଷଣ ଧୂମେଗ୍ନାଗେ ଦିଭାବୃତା ଗୋଟେ କାମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ରହିବେ କଷ୍ଟକର ହେବ ଭୁଲଭାଲ ବି ରହିବ କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ କାହିଁକି ରହିବ ନା ନିଆଁଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଜଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଧୂଆଁଟା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି
धूआं को देखिए आप बंद करदेवे सर्वारंभा ही दूषण धूमेग्नाग्नि बावृता निआटा धूआटा निआ को घोड़े रखी तेणु कम जो प्रथम गत थरक आम आरंभ कलु मु द्रौपदी कहूँ से गहन कथा सीरियल ना है गहन कथा चैनल ना है गहन कथा नारायण मिश्र ताकू भूल कमे भितरी कथा नारायण मिश्र कहीदेची आपण मैंने सहृदय सहित विचार करेंगे एवं जदि कौन स्लीप ऑफ टंग है मु तार परवर्ती अध्याय मु निश्चय संशोधन करी पुणी थे आशा करुच्ची आपण मैंने आपण उदार हृदय आपण ज्ञान आपण भल पाइबार मत क्षमा करदेवे आशा करुच्ची भगवान कृपारू आपण परिवार समस्ते सुस्थ रुहतु आज ये नमस्कार।